हे गाइस वेलकम टू विजय अकाडेमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 रो यूनिट नंबर 4 रो लॉन्ग क्वेश्चन रे अछि भारतर विभाजन रो कारण एवं टू नेशन थियोरी रो कार्यकारिता उपर सविशेष धारणा दियो। गिव एन आइडिया अबाउट द पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टू नेशन थियोरी ए विषय आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। उत्तर आम लिखा भारत छाड़ आंदोलन और आजाद हिंद फौजर सशस्त्र संग्राम इंग्रेज सरकार को सूचाई देता जे सेमानक शासन गौरव रवि भारत को अस्तिमित एवं समय उपगत हो सारी बडलाट वेबेल भारतर परिस्थिति को आयत्त कर विफल होते। इतिमध्य इंग्लैंड प्रधानमंत्री रूपे निर्वाचित होते श्रमिक दलर महान नेता क्लेमेंट अटली द्रुप्त कंठरे भारतवर्ष को स्वाधीनता देवाई से घोषणा करथिले। ब्रिटिश पार्लियामेंट रे से घोषणा को साकार करने से कैबिनेट मिशन एवं या परे लॉर्ड माउंटबेटन को भारत प्रेरण करते बडलाट रूप से। अविलंबे माउंटबेटन भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग्र नेता मान सहित आलोचना कर प्रस्तुत कले भारत विभाजन खसड़ा या भारत स्वाधीनता आईन 1947 रूपे सुपरिचित। या फल देशर विभाजन घटी भारत पाकिस्तान परिणत होता। 15 अगस्त 1947 दिन स्वाधीन होता भारत इंग्रेज शासन श्रृंखला चिन्ह करी विभाजन कारण मान कैबिनेट मिशन 1945 मसीह द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति घटवा सहित इंग्लैंड राजनीतिक मध्य परिवर्तन घटी। श्रमिक दलर नेता क्लेमेंट अटली इंग्लैंड प्रधानमंत्री रूपे शपथ ग्रहण करते। 1945 ରୁ 46 केंद्रीय प्रादेशिक विधानसभा गुड़िक निर्वाचन है। मुस्लिम लीग 1937 निर्वाचन अपेक्ष अधिक आसन रे विजयी हेले। स्वतंत्र पाकिस्तान गठन करने जिन्ना उद्देश्य सफल होगा लगिला। भारत को स्वाधीनता प्रदान करने अटली 1940 मसीहा मिशन प्रेरण करथिले। तांको मंत्रिमंडल 3 जन विशिष्ट सदस्य सर स्टाफोर्ड क्रिप्स फेथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर को नहीं गठित होता एक कमिशन भारतर पदार्पण कर कैबिनेट मिशन रो सदस्य मान सहित कांग्रेस और मुस्लिम लीग नेता मान सहित भारत को स्वाधीनता देवा संपर्क में आलोचना करते। मुस्लिम लीग पाकिस्तान गठन पाई प्रस्ताव देते बेले कांग्रेस दल देश में अखंडता बजाय रखापी कही। मे 16 1940 यह कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन प्लान प्रस्तुत करथिला। ए योजनार निम्नलिखित प्रस्ताव स्थान पाइथिला जेमिति कि प्रथम होची ब्रिटिश शासित भारत एवं देशीय राज्य मानक नहीं भारतीय संघ गठित हेबो। 2 होची एही संघर प्रशासनिक तथा व्यवस्थापिक परिषद ब्रिटिश शासित भारत एवं देशीय राज्य मानक प्रादेशिक सरकार प्रतिनिधि मान स्थान पाइबे। 3 होची संघ सरकार हाथ में वैदेशिक व्यापार प्रतिरक्षा और गमनागमन विभाग दायित्व रहिबो। 4 होची प्रादेशिक सरकार माने अन्य समस्त दायित्व और अवशिष्ट क्षमता उपभोग करेंगे। 5 होची प्रदेश गुड़िक 3 भाग में विभक्त करा मद्रास बॉम्बे बिहार मध्य प्रदेश युक्त प्रदेश बिहार ओडिशा आदि 6टी हिंदू संख्यागरिष्ठ हिंदू प्रदेश रूपे परिगणित हेबो। द्वितीय भाग में पंजाब सिंधु बेलुचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमांत गठित हेबो। तृतीय भाग में आसाम एवं बंग प्रदेश रहिबो। यही द्वितीय प्रकार प्रदेश में मुसलमान मान संख्यागरिष्ठ हो रहिबे। 6 नंबर होची भारतीय संघर संविधान प्रणयन करने एक शासन विधायक सभा गठित हेबो। 7 होची प्रत्येक प्रादेशिक शासन पाई स्वतंत्र संविधान रहिबो। 8 होची विभिन्न दलर नेता मानक नहीं एक मध्यवर्तीकालीन जातीय सरकार प्रतिष्ठित एवं सेमाने ब्रिटिश सरकार को शासन भार ग्रहण करेंगे। 9 होची निर्वाचन पर नूतन संविधान अनुଯାयी कौन प्रदेश संघरू हरि जावाई अधिकार पाइबे इत्यादि। यह कैबिनेट मिशन पाकिस्तान गठन करने प्रस्ताव को एड़ाई जाइथिले। मात्र अपरपक्ष मुसलमान मान स्वार्थ रखापी यह सजग रही। जिना एवं प्रत्येक कार्य दिवस एवं प्रत्येक कार्य दिवस साधारण निर्वाचन मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान निर्माण स्वप्न को धूलिसात कर तेणु से मुसलमान मान को आह्वान दे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन करने परामर्श देते। तेणु 16 अगस्त 1946 को से प्रत्येक कार्य दिवस डायरेक्शन डे रूपे अभिहित करते। हिंसात्मक पंथा अवलंबन करने सूचना दे से कहते लड़ कर लेंगे पाकिस्तान
ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅପରିପକ୍ୱତା ବାଧାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଙ୍ଗା ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କଲିକତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କଲେ। ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହଳି ଖେଳିଲେ। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ହିଂସାକାଣ୍ଡ କ୍ରମେ ନୂଆ ଖାଲିରୁ ବିହାରୀ ଆସାମ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଙ୍ଗା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ବହୁ ନେତା ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ଏହି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲର୍ଡ ୱେବେଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1940ରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠିତ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଆସଫ ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଖାଁ, ଜଗଜୀବନ ରାମ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମାଥାଲ, ଅଲି ଜହିର, ସି.ଏଚ୍. ଭାଭା ଆଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁସଲିମ ଲିଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଏହି ସରକାର ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲର୍ଡ ୱେବେଲ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ଏହି ସରକାରକୁ ସାମିଲ କରାଇଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଡିସେମ୍ବର 9, 1940ରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭା ପ୍ରଥମେ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିନ୍ନା ଏଥିରେ ମୁସଲିମ ଲିଗକୁ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଏହା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ଜିନ୍ନାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତିର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମେ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଙ୍ଗା ଲାଗି ରହିଲା। କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲିଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ବ୍ୟଥାର୍ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅଟଲି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଅବିଳମ୍ବେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନ 1948ରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିକଳ୍ପନା। ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଶବ୍ଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ରହମତ ଅଲି। ପି-ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ, ଏ ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କେ-ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର, ଆଇ-ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦୋସ ବା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଏହା ସହିତ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମର ବହୁ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ, ବଙ୍ଗ, ଆସାମରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜିନ୍ନା ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତ କେବେ ବିଭାଜିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ହେବ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଜିନ୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମାଉଣ୍ଟବେଟନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ ଓ 3 ଜୁନ ଯୋଜନା। 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1947ରେ ଭାରତ ବଡ଼ଲାଟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜିନ୍ନା ନିଜର ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପିତ ବିଶାଳ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରି ବସିଲେ। ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ ଅସମ୍ଭାବୀ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପଟେଲ, ନେହେରୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜେ.ଭି. କୃପାଲିନୀ ଆଦି ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଲିଆକତ ଅଲି ଖାଁ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 3 ଜୁନ 1947ରେ ଏହି ବୈଠକ ଆଗରେ
ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିଭାଜନ ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି ତାହା ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନିନେବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତ ସହିତ ରହିବାର ପଥ ପୋଷଣ କଲେ। ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ ତଥା ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବେ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ଏହାପରେ ସାର୍ ସିରିଲ୍ ରେଡ୍କ୍ଲିଫ୍ଙ୍କୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ରେଡ୍କ୍ଲିଫ୍। ଏହା ହିଁ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନକୁ ତ୍ୱରାଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947 ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲ୍ ଜୁଲାଇ 1947ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି 18 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମର ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। 2 ହେଉଛି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। 3 ହେଉଛି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବଡଲାଟ ରହିବେ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରାଯିବ। 5 ହେଉଛି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1935 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେବେ। 6 ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଧିପତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ। 7 ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବେ। 8 ହେଉଛି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରିଟିଶ କମନୱେଲ୍ଥର ସଦସ୍ୟ ନ ରହିବା କଥା ନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। 9 ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାରତ ସମ୍ରାଟ ପଦବୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଯିବ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପଦବୀ ବଜାୟ ରଖି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947 ଫଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଅଗଷ୍ଟ 14-15 ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରିର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଟ୍ୱିଟି ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947 ମସିହା ଫଳରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଅଗଷ୍ଟ 14-15 ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଟ୍ରଷ୍ଟି ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଭିଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୁପ୍ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜାଗି ଉଠିବ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯାହା ଇତିହାସରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନରୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ନୂତନତ୍ୱକୁ ଆଦରି ନେଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବଦମିତ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଜନ୍ମ 13 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆସି ଏହି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭାର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଇତିହାସର ଏକ ଘଟଣା। ମନେ ହୁଏ ଇତିହାସ ବେଳେବେଳେ ବରଫ ସ୍ରୋତ ପରି ଅସୀମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଗେଇଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁଫାନ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। 14 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ହେଲେ ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହାପରେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ବିଚରଣ କରିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗୌରବ ରବି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ରଥ ଚକ୍ର ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଭାରତ ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକର ବେଦୀପାୟମାନ ହୋଇ ଉଠିଲା।
ବିଦାୟୀ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଡ଼ଲାଟ ହୋଇଥିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। 27 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନଟିକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଭାରତ। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା ଭାରତ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଭାରତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସଜାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିଲା ନେହେରୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁକୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ନବ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ। 30 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ଆତତାୟୀ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଗୁଳିରେ ହେ ରାମ କହି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲାର ବାର୍ତ୍ତା। ବହୁ ଗଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା କ୍ରମଶଃ ଲୀନ ହୋଇଥିଲା ବିସ୍ମୃତିର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ରୋମାଞ୍ଚକର। ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ପରାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଥିବା ଭାରତ ଶେଷରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୂତନ କିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଏବଂ ଭାରତର ଶେଷ ବଡ଼ଲାଟ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବଦୂତ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା, ସୁଭାଷଙ୍କ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଏହା ଥିଲା ବିଷୟଟି। ମୁଁ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ, 8 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।